রবিবারের বাংলা পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। ইভার্সন মিনিস্ট্রি রবিবারের এই পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানান। আসুন আমাদের হৃদয়কে প্রস্তুত করি ঈশ্বরের আরাধনার মাধ্যমে এবং ঈশ্বরের বাক্যের জন্য। আমরা একটা ধন্যবাদের স্তুতি আরাধনার মধ্যে দিয়ে যাব এবং নিজেদের হৃদয়কে ঈশ্বরের বাক্যের জন্য প্রস্তুত করব। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। यज्ञता से भर के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, यज्ञता से भर के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। For today's meditation, let us turn to Philippians chapter 3, verses 13 and 14. আসুন আজকে বাইবেলের মননের জন্য আমরা ফিলিপিও 3 অধ্যায়ের 13 এবং 14 পদ দেখি। Brothers, I do not account of myself to have labored, but one thing I do, forgetting the things which are behind and stretching forward to the things which are before. I pursue toward the goal for the prize to which God in Christ Jesus has called me upward. ভাই এবং বোনেরা, আমি জানি যে আমি সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে পারিনি, কিন্তু একটি বিষয় আমি চেষ্টা করে চলেছি, অতীতের সবকিছু ভুলে সামনের লক্ষ্যে পৌঁছাতে প্রাণপণ চেষ্টা করছি, যাতে পুরস্কার আমরা লাভ করি। সেই ঊর্ধ্বস্ত আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য খ্রিস্ট যিশুতে ঈশ্বরের সেই আহ্বান স্বরূপ এই পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি আমাকে যা দেওয়া হয়েছে। Paul had experienced and gained Christ tremendously. সাধু পোল সেই খ্রিস্টকে অসম্ভব ভাবে অনুভব করেছিলেন এবং তার জন্য নিজের সবকিছু তিনি দিয়ে দিয়েছিলেন। He still endeavored to pursue toward the goal, the gaining of Christ to the fullest extent. তিনি এখনো সেই লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং সেই খ্রিস্টকে অর্জন করার জন্য সম্পূর্ণভাবে তিনি চলেছেন। He forgot his past experiences of Christ. আর তিনি সেই খ্রিস্টের অতীতের সমস্ত অভিজ্ঞতা ভুলে গিয়েছিলেন। He cannot waste time over the past. আর তিনি তো অতীতের জন্য সময় নষ্ট করতে পারেন না। He wanted to stretch forward to the things which are before him in the race. আর তিনি সামনের দিকে এগিয়ে যেতে চান, সেই দৌড়ে তিনি সামনেই যেতে চান যা তার জন্য আগে রেখেছে। He pressed towards the white line mark upon which all runners must keep their eyes fixed. আর সেই সাদা রেখা আমরা যখন দেখি, সেই দৌড়বিদরা যখন দৌড়ায়, তারা যে সাদা রেখার চিহ্নের দিকে তাদের চোখ স্থির রেখে ঠিক যেভাবে এগিয়ে চলেন, সাধু পোল এখানে ঠিক সেইভাবে এগিয়ে যাচ্ছেন। The upward calling is fullest enjoyment of Christ in the millennium. আর ঊর্ধ্বমুখী আহ্বান হলো সহস্রাব্দে খ্রিস্টের সেই পূর্ণ উপভোগ। In our life, due to pressure, frustration, and discouragement, we reach a quitting point. আমাদের জীবনে চাপ, হতাশা এবং নিরুৎসাহের কারণে আমরা একটা ত্যাগের পর্যায়ে পৌঁছাই। The body of athlete training for marathon tells it can't go further.
আর ম্যারাথনের জন্য সেই প্রশিক্ষণ নেওয়া একটি ক্রীড়াবিদ বলে যে এটি আরো এগিয়ে যেতে পারে না। But champions press forward the quitting point. কিন্তু চ্যাম্পিয়নরা সেই ত্যাগের বিন্দুতে বিন্দুতে এগিয়ে যায়। Paul had reason to quit, but he refused because his purpose was greater than his pain. আর পৌলের সেই ত্যাগ করার কারণ ছিল, কিন্তু তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন কারণ তার উদ্দেশ্য তার ব্যথার চেয়েও বড় ছিল। Chapter 11, verses 24 to 28. সেকেন্ড কোরিন্থের 11 অধ্যায়ের 23 থেকে 28 পদ আমরা দেখব। Under the hands of the Jews, 5 times I received 40 strips less one. 3 times I was beaten with rods. Once I was stoned. 3 times I was shipwrecked. A night and a day I have spent in the deep. In journeys often, in dangers of rivers, in dangers of robbers, in dangers from my race, in dangers from the Gentiles, in dangers in the city, in dangers in the wilderness, in dangers in the sea, in dangers among false brothers, in labor and hardship, in watchings of often, in hunger and thirst, in fasting often, in cold and nakedness. Apart from the things which have not been mentioned, there is this crowd of cares pressing upon me daily, the anxious concern for all the churches. আর সেকেন্ড কোরিন্থের 11 অধ্যায় 23 থেকে 28 পদে বলছে, উহারা কি খ্রিস্টের পরিচারক? হতবুদ্ধির ন্যায় বলিতেছি, আমি অধিকতর রূপে, আমি পরিশ্রমে অতিমাত্রায় রূপে, কারাবন্ধনে অতিমাত্র রূপে, প্রহারে অতিরিক্ত রূপে, প্রাণ সংশয়ে অনেকবার, যিহুদীদের হইতে 5 বার 39 আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছি, 3 বার বেত্রাঘাত, 1 বার প্রস্তরাঘাত, 3 বার নৌকাভঙ্গ সহ্য করিয়াছি, অগাধ জলে এক দিবারাত্র যাপন করিয়াছি, যাত্রায় অনেকবার, নদী সংকটে, দস্যু সংকটে, স্বজাতি ঘটিত সংকটে, পরজাতি ঘটিত সংকটে, নগর সংকটে, মরু সংকটে, সমুদ্র সংকটে, ভাতৃগণের মধ্যে ঘটিত সংকটে, পরিশ্রমে ও আয়াসে অনেকবার, নিদ্রার অভাবে, ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় অনেকবার, অনাহারে, শীতে ও উলঙ্গতায়। আর সকল বিষয়ের কথা থাকুক, একটি বিষয় প্রতিদিন আমার উপরে চাপিয়া রইয়াছে, সমস্ত মণ্ডলীর চিন্তা। Hardship is a reason to quit, but for the overcomers, it is a reason to trust God. আর সেই কষ্ট এবং নির্যাতন হলো একটি কারণ ঈশ্বরের, সেই জয়ী ব্যক্তিদের জন্য এটা ঈশ্বরের উপর নির্ভর করার একটি কারণ। Every breakthrough is disarming our enemy. আর প্রতিটি সাফল্য তো আমাদের শত্রুকে নিরস্ত করে চলেছে। Believers prosper when they stand on the word of God. আর বিশ্বাসীরা যখন ঈশ্বরের বাক্যের উপর দাঁড়ায় তখন তারা সমৃদ্ধ হয়। They are called to walk by faith. আর তাদেরকে তো সেই বিশ্বাসের দ্বারা পরিচালিত হওয়ার জন্য ডাকা হয়। They are not victims, they are more than conquerors through Jesus Christ who loved us. আর তারা তো সেই কখনো জীবনে পরাজিত হয় না, কিন্তু তারা প্রভু যীশু খ্রিস্টের মাধ্যমে তারা সেই পুরো বিজয় লাভ করে, কারণ তিনি যারা ঈশ্বরকে ভালোবেসেছেন তাদের জন্য বিজয়ের অপেক্ষা বিজয় রাখা রয়েছে। Refuse to quit. You have victory, destiny, and life that brings glory to Jesus. আর তাই আপনি আপনার জীবনের পরিস্থিতিতে, যে কোনো পরিস্থিতির মধ্যে হাল ছাড়তে অস্বীকার করুন। আপনার সেই জয়, আপনার প্রভু যীশু খ্রিস্ট আপনাকে সেই বিজয় এনে দেবেন এবং আপনার সেই ঈশ্বরের সেই গৌরব আপনি বহন করতে পারবেন। Pressing forward is refusing to allow pain, doubt, or exhaustion to dictate your activities. আর জীবনে এগিয়ে যাওয়ার মানে হলো আপনার জীবনে যা কিছু ব্যথা, সন্দেহ, ক্লান্তি এবং আপনার সেই যা কিছু আপনার কার্যকলাপকে নির্দেশ করায় সেগুলোকে অতিক্রম করে আপনাকে জীবন পথে এগিয়ে যেতে হবে। It means choosing faith over feelings, perseverance over convenience, and power of God over pressures of life. আর এর অর্থ হলো যে আপনি আপনার জীবনের অনুভূতির চেয়ে বিশ্বাসকে বড় জায়গা দেবেন, আপনার জীবনে সেই সুবিধার থেকে থেকে অধ্যাবসায়কে এবং জীবনের চাপের থেকে ঈশ্বরের সেই শক্তিকে বেছে নেবেন। Breaking through a quitting point is overcoming. আর আমাদের জীবনে সেই যে হাল না ছাড়ার সেই সময় আসে, সেটা হলো আমরা যখন আমরা পরাজয় না স্বীকার যখন না করি।
Like the runner who breaks through the wall to finish their race, you must break through your quitting point and press on toward the high calling of God. আর সেই একজন দৌড়বিদ ঠিক যেভাবে তার দৌড় শেষ করার জন্য শেষ পয়েন্টটা সেই দেওয়াল ভেঙে সেই শেষ ক্রসিং পয়েন্টে গিয়ে যায়, ঠিক সেই একইভাবে আপনি আপনার জীবনের সমস্ত হতাশা নিরাশার হাল ছাড়িয়ে ঈশ্বরের আপনার জন্য আপনার জীবনের জন্য যে আহ্বান রেখেছেন, জীবনের যে উদ্দেশ্য রেখেছেন তার দিকে আপনাকে ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে হবে। May God bless you all with these words. Amen. আর এই বাক্যের দ্বারা ঈশ্বর আপনাদেরকে আশীর্বাদ করুক। আমেন।